नमस्कार दर्शक बंधु आज दिनटी केवल एक तारीख नुहे यह नारी शक्तिर अभिव्यक्ति नारी मानक गोटे दिन जहाँ से माने उत्सव भाव में पाली था स्वप्न साकार गोटे दिन एवं आज हूँ अंतर्जातीय महिला दिवस एवं एथर थीम रही गिव टू गेन जार अर्थ हो देवार ही अच्छी प्रकृत लाभ एवं एमती एक शक्तिशाली चिंताधारा को निज गल्परे एवं निज लेखनी रे उपस्थापन करिसेंती जड़े लेखिका जे कि आज आमर अतिथि होइछंती श्रीमती गोलाप मंजरी कर मैडम आसंतु तांको सहित आलोचना करबा एवं महिला मानक जीवन रे केते संघर्षमय एवं ताकु नै तांकर केमती चिंताधारा रहिछि एवं से ताकु केमती भाव रे निज कलम मन रे उपस्थापन करिसेंती तांको सहित कथा बा। तुमको भी मन स्वागत। आज अंतर्जातीय महिला दिवस रे मु समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। समस्त नारी माने सशक्त हूँ समर्थ हूँ एवं समाज को किछि दियंतु। नारी मानक भितर असीम शक्ति रही से शक्ति को से माने चिन्हतु एवं से शक्ति को उपयोग करंतु। जीवन रे सेमती तो अनेक थांती माने जमती मो बापा मत पिला दिने जो चतुर्थ श्रेणी पढ़ुली से गोटे गाँ स्कूल पढ़ुली आमर सुकिंदा गोटे आदिवासी अध्युषित गाँ तेणु से पुओ झील एकाठी सांग स्कूल को जाऊँ झील मैंने आम गाँव में कई स्कूल पाठ पढ़ न केवल आम घर झील मैंने पाठ पढ़ुले। तेणु आम घर माने मुझे आम गाँव में प्रथम बीए प्रथम एमए तेणु से समय सेमती थिला आते मो बापा मत कहते खबर कागज आसे बस रे आसे सी खबर कागज पढ़ाई मत कहते तेणु खबर कागज पढ़ुली जो रवि सिंह राधामोहन गणनायक एमर कविता मत पढ़ाई कहते मुझे उच्चारण करुली सेमती पढ़ुली। मो माँ मत रामायण महाभारत खुलना सुंदरी दाढ़ियात भक्ति एगुड़ा सब शुणाऊला। मो भाउज मते सब जतिक मन करतु रवींद्रनाथ ठाकुर कि शरद चंद्र एमानंकर उपन्यास ट्रेजर आइलैंड भली सब मत कहते से गुड़ा सब गप शुणी शुणी हुए तो मो भितर गोटे गप लिखार प्रेरणा जागी आ निज भितर प्रेरणा न आसले कहीं क्या प्रेरणा जोगाएनि समस्ते साहाय्य करती सहयोग करती सहायक हमें किंतु प्रेरणा भितर न आसले कहीं के लिखि पार ना। हाँ चैलेंज सम्मुखीन होने मोर गोटे गप अच्छे ढाल सवार से जो डाणी बोली कहीकि जो मारी दिखती मुझे गोटे गपटे लिखी जोटा कि सेटा बहुत आदृत होता आउ गोटे गप मोर सेमती गोटे छोट छुआटा को माने ता माँ को एते निर्यातना दिखाई से छोट पिलाटा को छाती चापी धरिकी दौड़िकी पलि दौड़िकी पलैला बेलू से जो झुंटी पड़ी पिलाटा को धरिकी झुंटी पड़ी तापर पुलिस ताको घेरी जाइए माने ता शाशुर लोक ता विरुद्ध देइछन पिला को लेकिन पलाउछ बोली तापर से जो माने गोटे सत घटना मुझे लिखी से देखी पिलाटा मरी जाइए। तेणु यही सब माने नारी केन्द्रिक जिते दुख निर्यातना जो मो असहायता देखी से मो लेखनी आपे आपे सचल हो उठी। हाँ मोर उपन्यास एथर मोर बीजपत्र उपन्यास बाहरी पक्षीघर प्रकाशन बाहर कर गोटे ऑटिस्टिक पिला एवं तार माँ जो संघर्ष से माने से संघर्ष केवल निज सहित नुहे निज पिला सहित नुहे कि समाज सहित नुहे निज स्वामी सहित जे कि बुझी पारे शेष से छाड़ी दे चली आसी माने को नहीं लिखी पूर्व गोटे मोर उत्तीर्ण अंधार बोली गोटे उपन्यास बाहरी आर वर्ष सेटा गोटे पुरी सेमती गोटे माने
ନପୁଂସକ ଲୋକକୁ ବାହା କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବାହା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି, ସମର୍ଥ କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛି ତା ସହିତ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆଜିର ଯୋଉମାନେ ଲେଖିକା ବା ଲେଖକ, ମୁଁ ନବପ୍ରତିଭାର ବିଚାରକ 3-4 ଥର ହେଲେଣି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 100ଟି ଲେଖା ଭିତରେ ବାସ୍ତବତା ବହୁତ ରହିଛି, ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର, ମାନେ ଲେଖକ ଏବଂ ଲେଖିକା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସମୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ମାନେ ଲେଖାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଜୀବ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେଇକରି ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପୁରୁଷ ଥିଲା ହୁଏତ ନାୟକ ନହେଲେ ଖଳନାୟକ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହାଇଫେନ୍, ସେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ବହୁତ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଝିଅମାନେ, ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯୋଉ ଫେସବୁକରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇକ୍, ମାନେ ନ ପଢ଼ିକିରି ବି ଲାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର ଲେଖାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେତିକି ନ କରିକି ସେମାନେ ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ ପଢ଼ିବେ, ଆମର ଯୋଉ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୋର ତ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମୋର ଲିଭି ଲିଭି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତଥାପି 4ଟା ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିପାରିବି ଯଦି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଗୋଟେ ବହି ବାହାର କରିବି, ଯୋଉଟାକି ଆମର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ବୀଣାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ 14-15 ଜଣ, କେବଳ ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କଟା ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲାଠୁ ନୁହେଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀଟି ତାଠାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରିତ କରିବା। ତୁମର ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଗୋଟେ ନାରୀର ମୁକ୍ତି ଥାଏ ନିଜ ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ସେ ଉତ୍ତରିତ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ସିଏ 10 ଭୁଜା ନୁହେଁ, 1000 ଭୁଜା ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଇପାରେନି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏକଦଶଦର୍ଶୀ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏକାଥରେ 5ଟା କାମ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ କେବଳ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା, ଯୋଉ ୱେଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଏଇସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଥରକ ଥିମ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଦବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ସେମାନେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବାରଠୁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଣୁ ପରିବାର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିଖିବା, ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖିବେ, ଦବା ଶିଖିବେ। ଏବଂ ଦବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଖାଲି ଦେଲେ ହବନି, ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଦେବି ତା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କଲେ ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ହବ,
ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ଆଶାରେ ଦବ, ତା ନୁହେଁ। ଦବାର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ତାକୁ ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦଟା ସେମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଥିମ୍, ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହଉଛି ସେଇଟା। ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ତାହେଲେ ମାନେ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ମାନେ ପିଲା ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦବା। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମା, ପରିବାରର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ତୁମେ ନିଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଯଦି ଶିଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତ ସେଇ ମାନେ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରସାରିତ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଯେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଗପ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ତୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବୁ। ମାନେ ମୁଁ 2ଟା ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲେଖିଲି। ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ରହିଲି ମୋ ଘର, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି, ବାହା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଲା। ମୋର 3ଟା ପିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଥିଲି, କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହିଲି, ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖିଲି। ମାନେ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ବାଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗତକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିବି, ନିଜେ ଭଲରେ ରହିବି ସେ କଥା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ।